بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بودے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو عزیز ساتھیو دوستو بزرگوں قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معصمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شانوں میں اس وقت اساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہیں، اس دے اندر اللہ رب العالمین نے نہایت ہی اہم اور قیمتی باتاں دا تذکرہ فرمائے۔ اور جو موجودہ حالات چل رہے نے اس دے اندر سانو اینا چیزاں دی بڑی اشد ضرورت ہے اور اینا تے عمل کر کے اسی اپنی دنیا دی زندگی بھی سنوار سکنے ہاں اور آخرت دی زندگی بھی سنور سکتی۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جیڑے لوگ غصے نو پی جاندے نے اور انہاں اندر معاف کرن دی ہمت اور بردباری دلیری ہے اور لوگاں نو معاف کر دیندے نے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگاں نال پیار کر دے نے، اللہ دے محسن نے، اللہ انہاں نال محبت کرنے والے نے۔
حضرات، موجودہ حالات کے اندر چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی ادنا ہے کوئی اعلیٰ ہے، اسی کسے دی گل نو برداشت نہیں کرتے، بلکہ جڑا اٹ دا جواب پتھر دے اندر دے نا، اسی کہنے بڑا بہادر انسان ہے۔ ویکھو جی فلانے نے اینو اٹ ماری ہے، روڑا ماریا، انہیں پتھر ماریا ہے، انہیں ایک گال کڈی ہے، انہیں اگو 10 گالاں کڈی ہیں، انہیں ایک چنڈ ماری ہے، انہیں جناب اگو سوٹے مارے نے، ڈانگاں چل گئیاں، اسی کہنے بڑا بہادر ہے۔ تے جیڑا چپ کر جائے انہوں کہنے بڑا بزدل انسان ہے، انہیں اپنی بھی بے عزتی کروائی ہے اور برادری نو بھی بے عزت کروا چھڑے ہے، انہیں جواب نہیں دیتا برائی دا۔ قرآن کریم اور میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد سب کہہ دے صلی اللہ گوشت تو بڑا رج کے کھاتا ہے، تے جدو بندہ بہتا کھا لینا انہوں نیند آتی ہے۔ پھر ویسے تو گرمی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ سارے صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جدو بندہ ایک ایک گل تے غور کرے نا، توجہ نہ کوئی گل سنے، پھر نہ نیند آتی ہے نہ سستی پیدا ہوتی ہے، تے جدو توجہ کسی اور پاسے ہوئے نا تو پھر بندے نو نیند دا غلبہ۔ اس واسطے بڑی توجہ دے نال دل لا کے اللہ دا قرآن سنیا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ساڑھے واسطے ایک اسوہ حسن ہے، ایک پلیٹ فارم ہے زندگی گزارن دا۔ اگر ساڑھے سامنے میں بالفرض تو اڈے جو کوئی بندہ میرے مزاج دے خلاف گل کرے، میری توقع دے خلاف میرے نہ گفتگو کرے، تے میں او دی گل نو سن لواں، سن کے صبر کراں، مزہ تے پھیرے۔ جدو میرے دل دی تمنا آرزو خواہش دے مطابق تساں گل کرنی ہے، پھر صبر کر لیا تے پھر کیا فائدہ؟ پھر کوئی کمال نہیں، کوئی بہادری نہیں۔ بہادر وہ انسان ہے کہ جدے مزاج دے خلاف کام ہوئے تے وہ اگوں جناب صبر کرے۔ ساڈے معاشرے دے اندر بڑے بڑے ایسے کام نے، اللہ دی توحید دا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسی ٹس تو مس نہیں ہوندے۔ اے ہن قربانی دے جانور تساں خریدے، لکھاں کروڑاں دے حساب نال لوگاں نے خریدے، کیا کسے بندے نے جیڑا کوئی انہاں نوں ٹک ٹاک تے چڑھا رہا ہے یا فیس بک تے ویڈیو بنا رہا ہے، کسے بندے نے جرت کر کے اے کسے نو کیا ہوئے بھی یار اے دکھلاوائی اے دے تو بچ جا، اللہ ناراض ہوئے گا؟ کسے بندے نے نہیں کیا، نہ کسے دے اندر جرت ہی پیدا ہوئی ہے۔ حالانکہ پتہ بھی ہے کہ قربانی دا بھی مذاق اڑا رہا ہے تے دین دا بھی مذاق اڑا رہا ہے، اور پھر اے قبراں تے سجدے ہو رہے نے، کدی کسی دی جرت ہوئی ہے؟ اسی برداشت کر کے ترے پھرنے ہیں، ادھروں اذان ہو رہی ادھروں گانے چل رہے نے، اسی ٹس تو مس نہیں ہوندے، اور ٹی وی تے بہ کے ایسے ایسے نام نہاد مولوی ایسیاں دین دے خلاف گلاں کرن گے
मैं 2-3 दिन हो गए ने एक क्लिप सुनिया, पहले भी कई बार सुनिया। अल्लाह मुआफ फरमाए, हज़रत अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दा नाम लैके ना कि अल्लाह पाक दा नऊज़ बिल्ला 7वें आसमान तो पैर फिसल गया, ते गौस पाक ने फिर जनाब आसरा किया। टीवी ते बह के किसी बंदे की जरूरत नहीं हुई भी ओदी जबान नूं बंदा लगाम दे। कोई कहंदा जी कबर दे अंदर जनाब फरिश्ता आया ते आके उन्हें क्या मर रब्बो का, यह तो क्लिप मेरे को मौजूद भी है, मर रब्बो का। ते गौस पाक ने क्या तेनू पता नहीं किसी दे कोल किवें जाईदा सलाम खईदा, तेनू पता ही नहीं की अदाब ने। उन्हें कहा जी अस्सलाम वालेकुम। फिर जी पीर अब्दुल कादर वो गौस पाक कहता सी ना, गौस पाक सिर्फ कौन है, बोलो गौस पाक कौन है, सिर्फ मेरा अल्लाह है। ए जी गौस पाक ने ना उन्होंने दोनों फरिश्तियां उन्हें कहा इत्थे बह जाओ मेरे को, पहलो मेरे सवाल का जवाब दिओ। उन्हें कहा जी तुहाडा की सवाल? उन्हें कहा जो अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम नूं बनाया तो तुसीं कहा जी ये जमीन का दंगा फसाद करनगे, इन्हां नूं कोई नहीं जरूरत बनाउण दी, असी तेरी तस्बीह हमदो सना बयान करने वास्ते काफ़ी हाँ, मैं नहीं तुहानूं जान देना। यानी फरिश्ते नूं समझ लो भी उत्थे कोल बिठा लिया, इजाजत नहीं दी जान दी। ते फरिश्तियां क्या पीर साहब गौस पाक साहब, ये सिर्फ असी तो 2 फरिश्ते नहीं सी है, दूसरे भी फरिश्ते है सन, सारे सन। ते गौस पाक ने कहा चलो फिर सारे फरिश्तियां नूं इकट्ठियां करो, मैं आ रहा। सारे फरिश्तियां नूं इकट्ठियां कर ले ते गौस पाक दी रूह गई हुण फरिश्तियां सारिਆਂ ਨੂੰ हाजिर। क्यों बई किवें तुहाडी जुरत पई? अच्छा एंकर भी सुन रहा है, बंदे सारे बैठे, बल्कि एक जलसे के अंदर प्रोग्राम तो लोग सुबहान अल्लाह, हालांकि रब की तौहीन हो रही, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो फरिश्ते कहते या अल्लाह गौस पाक ने तो सानू फड़ लिया, हुण छुड़ा। अब्दुल कादर ने फड़ लिया ते अल्लाह ने कहा अब्दुल कादर चल इन्हों जान दे। अब्दुल कादर ने कहा मेरी एक शरत है। शरत की है? शरत ये वे या अल्लाह मैं तेरे कहण ते छड्ड ते देना, पर मेरी शरत ये वे कि मेरा मुरीद जेड़ा भी कबर दे अंदर आए ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कोई सवाल जवाब नहीं करना, बस उन्होंने फ्री जड़ा जन्नत का टिकट दे देना। बंदे जनाब नारे ते सुभान अल्लाह, अल्लाह की तौहीन हो रही। ले बंदा पूछे एक कबर की खबर तेनू किने आके टैलीफोन किया भी कबर दे विच सारे मामला चल रहे हैं? कबर वाले तो कोई बंदा वाकफ, कबरां दा हाल जानने वाला सिर्फ कौन है? मेरा अल्लाह है। बात बयान करने का मकसद ये कि ये सारिया गल्लां असीं बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं बर्दाश्त करते तो नौजवान अपने बाप की गल बर्दाश्त नहीं करता, माँ की गल धीआं बर्दाश्त नहीं करदियां, पुत्र बर्दाश्त नहीं करते अपने बाप की बात, छोटे भाई वड्डे भाई की गल बर्दाश्त नहीं करता, दोस्त दोस्त की बात बर्दाश्त नहीं करता, गुआंढी गुआंढी की गल बर्दाश्त नहीं कर रहा, मुक्तदी इमाम की बात बर्दाश्त नहीं कर रहा। क्योंकि असी कहने बहादुर ही वो जिहड़ा सारिया गल्लां दा सही जवाब दे। कोई अपने अजीज़ां की गल नूं बर्दाश्त नहीं कर रहा, कोई किसी नूं मुआफ करन दे पासे नहीं आउंदा। हालांकि अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर ऐलान करके फरमाया, अल्लाह फरमाते ने वल काज़िमीन अल गईज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जेड़ा बंदा दूसरों की गल बर्दाश्त करता है वो बड़ा बहादुर इंसान है और अल्लाह का मुहसिन है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि जेड़ा बंदा किसी नाल ज़्यादती करे
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, ऐ सहाबा मैनू ये ते दसो तुहाडी नज़र दे अंदर बहादुर बंदा केड़ा है, दलेर आदमी केड़ा है। मेरे नबी दे यार, मेरे नबी दे परवाने, मेरे पैगंबर दे जानिसार कहंदे ने सोनिया जेड़े बंदे दा जिस्म बड़ा जनाब जवानी बड़ी है, मुकाबला करने वाला है, कुव्वत वाला है, जिस्म के अंदर बड़ी कुव्वत है, बड़ी जान है, ओ बंदा बहादुर है। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने सहाबा अल्लाह दी नज़र दे अंदर, अल्लाह दे पैगंबर दी नज़र दे अंदर ओ बंदा बहादुर है जेड़ा लोकां दियां गल्लां सुन के, लोकां दियां सियातियां सुन के, बड़ियां दी गल सुन के वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ओ बहादुर बंदा है जेड़ा लोकां नूं मुआफ कर दिंदा है, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने एक सहाबी नूं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कि तेरे अंदर दो खूबियां ऐसियां ने जेड़ियां अल्लाह नू बड़ियां ही पसंद ने, अल्लाह नू बड़ियां प्यारियां लगदियां ने। आ ना मेरे वीर तू भी अपने अंदर खूबियां पैदा कर ले। मेरे नबी दा परवाना, मेरे पैगंबर दा जानिसार कहंदा सोहणिया केड़ियां खूबियां ने मेरे अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ आसमान दे दाता नू बड़ियां प्यारियां लगदियां ने, आसमान वाले रब नू बड़ियां प्यारियां ने। आमना ते लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, ऐ मेरे परवाने पहली ते खूबी है वे कि तू गल सुन के बड़ा हौसले दे नाल सबर कर जाना है, गुस्से नू पी जाना है, तू बड़ा बहादुर इंसान है। साडी नज़र अंदर बहादुर हो जेड़ा इट दा जवाब पत्थर दे। मेरे अल्लाह ते मेरे नबी दी नज़र दे अंदर बहादुर बंदा ओए जेड़ा दूजियां दी गल सुन के सबर कर लैंदा है, दूजियां दी गल सुन के जनाब गुस्से दे अंदर नहीं आंदा, लाल पीला नहीं हुंदा, ब्लड प्रेशर तेज नहीं हुंदा, बीपी जनाब हाई नहीं करदा, अपने चेहरे ते ऐसे आसार पैदा नहीं होण देंदा। मेरे आका फरमांदे ने ओ मेरे परवाने तेरियां दो खूबियां, एक तेरे दिमाग दे अंदर फहमो फरासत बड़ी है, तू समझदार बड़ा है, बड़ा मौके ते फैसला करने वाला है, तू ज़हीन बड़ा है, तेरी जहानत बड़ी है, ये भी अल्लाह नू तेरी बड़ी गल पसंद है। ते जेड़ा लोकां नू मुआफ कर देने वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्से नू पीन वाला असी ते हर टाइम बाहर चंगे भले कर वड़दे जावांगे, ओए होए और इन्ना गुस्सा मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रहा ते तां गाला कड्ढण लग पिया, चाबी नहीं मिल रही ते तां गाला कड्ढण लग पिया, कोई माल डंगर काबू नहीं आ रहा ते तां गाला कड्ढण लग पिया, जे किसी दे दुकानदार नूं वटक थोड़ी हुंदी है ते फिर गाला कड्ढण लग पिया। यानी हर वक्त खास करके माड़ा बंदा को साडे सामने आए ना, उन्हें ज्यादती ना भी कीती होए ना ते साडा पारा जनाब 100 ते हो जाता है। ऐ मेरी तेरी सूरत हाल है, बर्दाश्त नहीं, ये बहादरी नहीं, उम्मत दा
بندہ بہادر ترین شخص ہوئے جیڑا لوگاں نو معاف کر دیندا ہے، زیادہ طاقت ہون دے باوجود مزہ تے اے وے میں تے توں کسے کو بدلہ بھی لے سکدے ہوئیے تے اسی معاف کر دئیے، جا یار تیرے کو میں بدلہ نہیں لینا، جا تیرے کو بدلہ نہیں لینا، میں تینوں معاف کر دیتا ہے، غصے بھی نہیں ہونا تے انہاں لوگاں دے نال واللہ یحب المحسنین، اللہ پیار کر دینے ایسے لوگاں دے نال تے جیدے نال میرا رب پیار کرے پھر کائنات تے انہوں کوئی کاٹا آ سکدا نہیں۔ اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آیا میرے نبی دے کول، کہندا ہے سونیا مینوں کوئی وصیت کر دیو، مینوں کوئی چنگی گل دس دیو، تے آیا بھی انہاں دے کولے جڑے ساری کائنات دے سردار نے، ساری کائنات دے امام نے، نبیاں دے امام نے، ساری کائنات دے تاجدار نے، امت دے روحانی باپ نے، آ کے کہندا ہے سونیا مینوں کوئی وصیت کر دیو تاکہ میں اپنی زندگی گزار سکاں، میں اپنی زندگی اچھے طریقے نال گزار سکاں، تے آمنہ تے لال علیہ السلام فرماندے نے لا تغضب، غصہ نہ کریا کرے، بہادر بندہ ہوئے جڑا غصہ نہیں کردا، غصے دے اندر آ کے پاگل نہیں ہو جاندا، غصے دے اندر آ کے گالیاں نہیں بکدا، غصے دے اندر آ کے کئی بندے جی غصے اندر آ کے طلاق دے بیٹھا، بلکہ پچھلے دنوں دے اندر ایک بندہ مینوں کہندا جی مسئلہ دسو، میں کیا کی مسئلہ ہے؟ کہندا جی کوئی بندہ نا کوئی دوست ہے تو انہیں غصے اندر طلاق دے چھڈی ہے، میں کہا غصہ نہ کرے تو مینوں لگدا تو ہی ہے، تو آپ کام کیتا ہے، کہندا تانوں کیویں پتہ لگا ہے؟ میں کہا ایویں مسئلہ پوچھدے نے، اے تو آپ کام کیتا ہے؟ کہندا جی غصے نال کہہ بیٹھا، میں کہا مینوں اے دس کدی توتیاں واجے وجا کے بھی کسے طلاق دتی ہے؟ بھی بندے نے ڈھول والے سدے ہن آ جاؤ بھی میں طلاق دینی ہے، یا بڑا خوش ہوئے، وہ طلاق ہوندی ہے ہمیشہ غصے دے اندر ہے۔ پہلے نمبر تے ساڈے لوگاں نوں بیچاریاں نوں اے ہی نہیں پتا بھی طلاق دین دا طریقہ کی تے طلاق کدوں نوبت آنی چاہیے طلاق دی۔ باہر کیف اے بھی انشاءاللہ ایک دن اس مسئلے تے بھی، کیونکہ بڑی ضرورت ہے دی معاشرے دے اندر، ہر دوسرے بندے دی تھوڑی جی گل ہوئی ہے اپنے آپ تو باہر ہو گیا، جا میں تینوں طلاق دے چھڈی ہے، پھر جدو غصہ ٹھنڈا ہوندا ہے پھر بھجے پھردے پھر ٹکرا مار دے نے جی۔ بچے جڑے نے وہ کی کرن گے بیچارے، بچے چھوٹے نے، لوگ کی آکھن گے؟ بھئی یہ پہلوں سوچنا، یہ تینوں پہلوں سوچنا چاہیے، اپنے غصے تے کنٹرول کرنا چاہیے، یہ کوئی تیری بہادری نہیں۔ بہادر بندہ ہوئے لا تغضب، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے آقا فرماندے نے لا تغضب، غصہ نہ کریا کر، غصہ نہیں کرے گا بہادر بن جائیں گا، تے جیڑا بندہ غصہ نہیں کردا غصے نو پی جاندا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انج کر کے میرے نبی جا رہے نے، ایک بندہ آیا، وہ آ کے میرے پیغمبر نے بڑی بدتمیزی کرتا ہے۔ میرے نبی پاک نے او دے کولوں نا اونٹنی ادھار لئی سی کہ فلاں دن نو تیری اونٹنی واپس کر دیں گے، وہ آ کے بڑا بدتمیزی دے نال، ٹائم آیا نہیں تے پہلو ہی جناب آ کے کہندا ہے کہ میرا اونٹ واپس کر ہے محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے یار نبی دے پروانے اتنا بدتمیز انسان اینو بولن دی تمیز نہیں ہے کہ نبی پاک نال کیویں بول رہا ہے وعدے تو پہلو آ گیا ہے اسی تے وعدے تے بھی کسے نو پوچھیے نا جنوں کسے نو دتے ہوڑ بس تو وعدے تے پوچھ لو نے کہنا یار میں پنڈ چھڈی جانا یا میں دکان چک چلیا اتھوں دے دیاں گے تیرے پیسے ہن تو دے دیتے نے ہن پیچھے ہی پی گئے اور یقین جانو تلک بھی خراب ہو جاندہ ہے تے پیسے بھی نہیں لبدے تے ادھار دین والے نو انج پیچھے پیچھے جی میں فقیر ہوندا جی میں انہیں اے دے کولو خیرات منگ رہے ہیں او اگوں غصے دے نال ٹیکے نال جناب اپنا ہائے ہائے میرے آقا علیہ السلام دے پروانے غصہ چڑھ دے ویندے نے تے میرے نبی مسکرا پیندے نے میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے میرے نبی دے چہرے تے تبسم آ جاندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنہ دے لال فرماندے نے میرے پیغمبر اندر کتنا حوصلہ ہے میرے نبی کنے بہادر نے میرے پیغمبر کنے اخلاق والے نے ایویں تے رب دا قرآن نہیں کہہ رہے اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم میرے نبی بڑے اخلاق نال پیش آئے بڑے حوصلے دے نال پیش آئے صحابہ نو کیا نا بھائی غصہ نہیں کرنا اسی او دا ادھار دینا ہے حالانکہ ٹائم تو پہلو آیا ہے میرے پیغمبر فرما دینے دا اونٹے نو واپس کر دے ہو کیسا میرے نبی دی ہمت اور حوصلہ ہے حالانکہ نبی پاک چاندے ہو تو بدتمیزی کر رہے ہیں جے تیرا ٹائم بھی نہیں آیا تے صحابہ نو آرڈر کر دے تے گردن تن نالو جدا کر کے رکھ دیں دے اور پھر اتھے ہی بس نہیں صحیح البخاری دی روایت ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ ایک جماعت آئی وہ نبی علیہ السلام دے کوڑ آ کے بیٹھے یعنی یہودوں نے سارا دے لوگ تے میرے پیغمبر نو آ کے پتا کی کہندے نے السلام علیکم السلام علیکم نہیں السلام علیکم نعوذ باللہ دا کی مانا کہ تم برباد ہو جائیں میرے نبی دی توہین کی تھی نعوذ باللہ من ذالک تے اماں جی عائشہ کول سن رہی ہیں نے وہ کہندے نے والسلام علیکم ولعنکم اللہ اور تسی برباد ہو تو اڈے تے اللہ دی لعنت ہوئے میرے آقا فرماندے نے عائشہ رک جا انہاں نو انج کر کے سخت جواب نہ دے اے میری حمیرہ ہون اپنے الفاظ نہ دہرائی محلن یا عائشہ اے عائشہ خاموش ہو جا ہون ایک گل نہ کمی کوئی گل نہیں میں انہاں دا جواب دے دیتا ہے ایتھے ایک مسئلہ بھی سمجھ اگر کوئی غیر مسلم بندہ کوئی عیسائی کوئی کھتری کوئی سکھ کوئی ہندو تو انہوں کہنا نا السلام علیکم تو اسی انہوں کہنا ہے علیکم علیکہ یا علیکم بس انہیں ہی جواب دینا ہے کوئی غیر مسلم بندہ تو انہوں السلام علیکم کہے بلکہ وہ کہیں دے السلام علیکم نہیں اسی طرح غور نہیں کر دے او دا جواب علیکم یا علیکہ اللہ سانو دین دی سمجھ عطا فرمائے امام کائنات فرماندے نے عائشہ رک جا میں او دا جواب دے دیتا ہے میں او دا جواب میں انہوں پلٹا دیتا ہے تے میرے نبی پاک جڑے نے مسکرا رہے نے میرے پیغمبر علیہ السلام جیسا
कायनात ते कामयाब लीडर कोई नहीं आया। अगर अज दे लीडर भी चाहते ने असी कामयाब लीडर बन जाइए, कोई MPA कहता मैं कामयाब MPA बन जावां, कोई डेरेदार कहता मैं कामयाब नंबरदार बन जावां, अगर कोई मौलवी कहता मैं कामयाब आलिम बन जावां, मैं कामयाब कारी बन जावां, ते फिर जनाब उलमा नूं भी सोचना चाहिए, मुबल्लिगीन नूं सोचना चाहिए। आमिना ते लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा हौसला होना चाहिए, क्योंकि कायनात दे सारे लीडरां दे नाल मेरे पैगंबर अजीम लीडर ने, मेरे पैगंबर बाप दी वसीयत दे नाल आए ने। सारी कायनात तो आला मेरे पैगंबर अगर बेटे दी हैसियत नाल आए ने, सारी कायनात तो आला मेरे पैगंबर अगर कमांडर दी हैसियत नाल आए ने, सारी कायनात तो आला मेरे पैगंबर अगर भाई दी हैसियत नाल आए ने, सारी कायनात तो आला एक एहसास से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, ओ लोगों अपने अंदर नरमी पैदा कर लो, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर लो। अगर कायनात के अंदर बहादुर बनना चाहते हो अपने गुस्से नू पी जाया करो, क्योंकि वल कासिमीन अल गईज़ वल आफीन अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह भी उहदे नाल प्यार करदा है जिहड़ा गुस्से नू पी जांदा है, जिहड़ा लोगां नू मुआफ कर देंदा है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि, साडी ते ऐसी तरबियत है, ऐसा साडे अंदर गुस्सा भरिया। अगर मस्जिद के अंदर कोई बच्चे आ जान, बच्चों का काम है शरारतां करना, तो जनाब बाबा डांग फड़ लैंदा, कहता प्यो तुहाडा आया नहीं, तुसीं किधर मूँह चुक के सवेरे सवेरे नमाजियां नूं तंग करन आ गए हो, जाओ भज्जो घरां दे अंदर। देखना है कि हुण ते असीं बच्चों नूं आउण नहीं ना देंदे, ना अपने बच्चों नूं लैके आने नाल डरदे भी किते मौलवी बेइज्जती ना कर छड्डे, किते जनाब कोई बाबा ना पै जाए, बाबा फड़ के इहदी तौहीन ना करे। वेखिया जे एक वक्त होना मस्जिदां वीरान हो जाणियां, वीरान तो हुणे ही होइयां पईयां ने, साडा वो ताल्लुक ही नहीं रह गया। ईद वाले दिन कईयां ईद की नमाज पढ़ी है, बाद ना जोर पढ़ी, ना असर पढ़ी, ना मगरिब ना इशा, ईद की खुशी पढ़ी है, ईद की बड़ी खुशी है, जोर भी गई, असर भी गई, मगरिब भी गई, इशा भी गई, ते उंज कोई गल करके वेख लो, लो मैं तेनू छड्डना ही नहीं, तेरी जरूरत किवें पई। थोड़ी थोड़ी गल तो जनाब नाराजगियां, हालांकि अल्लाह दा कुरान ऐलान करके कह रहे हैं, सूरह हामीम सजदा है, अल्लाह फरमाते ने वाला तस्तमिल हसनतु वल सय्या इदफा बिल्लती अहसन फाइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वमा युलक़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़ाहा इल्ला ज़ू अज़्ज़िन अज़ीम। बुराई जनाब, बुराई दा बदला बुराई नहीं, बुराई दा बदला जड़ा भलाई दे अंदर है, ते दुश्मन बन जाता है जो नरमी ना जवाब दोगे, तुहाडा सज्जन बन जाएगा, सख्ती नाल जवाब दोगे, अपने भी बेगाने बन जाएंगे। जनाब जिवें नबीना ते बीना बराबर नहीं, दिन ते रात बराबर नहीं, इवें गुस्सा करने वाला गुस्से नूं पी जान वाला बराबर नहीं। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया ने एक आने वाला नौजवान आके कहंदा अल्लाह दे नबी जी, ऐसी गल करदा पता की कहंदा, कहंदा जी मैं जिना करना चाहना, मैनू जिना की इजाजत दिओ। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हौसले दे नाल, सहाबा नू गुस्सा चढ़ गया, एक कमबख्त कैसा सवाल कर रहा है,
ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਗੁਸਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਉਹ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਤੇ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਹਿਮੋ ਫਰਾਸਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ, ਮੁਸਨਦ ਅਹਮਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ज़िना ਦੀ इजाज़त लेना, मैनू इजाज़त दे दिओ। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हौसले दे नाल इस नौजवान नूं अपने कोल बैठाया। मेरे आका फरमाते ने आ तू हिब्बुल उम्मका, मैनू ये दस अगर कोई तेरी माँ दे बारे ऐसी गल करे, तेरी भैन दे बारे कोई ऐसी गल करे, तेरी बेटी दे बारे कोई ऐसी गल करे, बर्दाश्त करेगा कि नहीं करेगा? कहंदा अल्लाह दे नबी जी मैं किवें बर्दाश्त कर सकना वा? कोई बंदा मेरी माँ दे बारे ख्याल करे, मेरी बेटी ते मेरी भैन दे बारे गुमान करे। आमिना ते लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने गुस्सा नहीं कीता ओदी गल दा, बड़े हौसले दे नाल जवाब देंदे ने। मेरे आका फरमांदे ने नौजवाना तू जिदे बारे इजाजत चाहना है वो भी किसी दी माँ होएगी, वो भी किसी दी भैन होएगी, वो भी किसी दी बेटी होएगी, ते वो जनाब समझ जांदा है। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर देंदे ने इहदे सिर ते हथ रख के अल्लाहुम्मा गफिर ज़म्बहू व ताहिर कल्बहू व हस्सिन फरजहू। ऐ अल्लाह मैं इहदे वास्ते दुआ कर रहा वां, अल्लाह नू मुआफ कर दे, अल्लाह दा दिल पाक कर दे, अल्लाह नू मुआफ कर दे, इहदियां हिफाजतां फरमा। मेरे नबी दे यार फरमांदे ने, नबी पाक ने एडा हौसले नाल जवाब देता है सारी जिंदगी वो बंदा बुराई दे करीब भी नहीं गया। मेरे नबी ने बड़े हौसले दे नाल, बड़ी बर्दाश्त दे नाल, बड़ी फहम फरासत दे नाल जवाब दिता है। वो पक्का पक्का मेरे नबी दा मुरीद बन जाता है। साडे अंदर भी अल्लाह हौसला पैदा करे, साडे अंदर कोई हौसला नहीं, बल्कि इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह जा रहे हैं, कब्रस्तान दे विचों गुजर रहे हैं। हाय हाय, काश असी कब्रस्तान जो गुजरिए ते साडे दिल दी दुनिया नरम हो जाए। काश साडे दिल दी दुनिया ये नरम होए। मेरे पैगंबर कब्रस्तान जाया कर दे, इंज करके मेरे आका कब्र दे नालों गुजर रहे ने। आज अगर तू ते मैं कब्रस्ताना दे अंदर जाइए, उते बंदा वेंदा है ऐ मेरे भाई दी कब्र है, ऐ मेरे बाप दी कब्र है, ऐ मेरे यार ते मेरे सज्जन दी कब्र है। अल्लाह दी कसम है उथे दिल दी दुनिया ही बदल जाती है। और ऐ जिंदगी ईद वाले दिन एक शहर दे अंदर ऐ गर्मी दी वजह तो 5 बंदे अल्लाह नू प्यारे हो गए। हरकते कल्ब बंद होया ते अल्लाह नू प्यारे हो गए, चले गए। 2 रोज़ा जिंदगानी है, जो करना है अभी कर ले। ये दुनिया आनी जानी है, जो करना है अभी कर ले। ये ढलती छाँव है तेरा शबाब और तेरी खुशहाली। ये 2 दिन की जवानी है, जो करना है अभी कर ले। हयात जादवानी का जरिया है अमल तेरा, इसी में कामरानी है, जो करना है अभी कर ले। गया वक्त जो हाथ तेरे फिर न आएगा, जमाना बहुत बाकी है, जो करना है अभी कर ले। ऐ मेरे वीर 2 दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी नू गनीमत जान के अपने अंदर फहमो फरासत पैदा करके अपने
اپنے اندر حوصلہ پیدا کر کے آنا جناب میرے پیغمبر دی زندگی نو اسوہ حسنہ بنا لے، میرے پیغمبر دی زندگی نو اپنے واسطے نمونہ بنا کے اپنے اندر بہادری پیدا کر، اپنے اندر حوصلہ پیدا کر، اپنے اندر ہمت پیدا کر، اپنے اندر جرت پیدا کر۔ وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ امام کائنات ہیں جا رہے ہیں، ایک بی بی قبر تے بیٹھی رو رہی، روئی جا رہی ہے۔ میرے آقا کولن دی گزرے کہندے نے اسبری، صبر کر۔ تے پتہ کی کہندی تینوں لگی ہوئے تے تینوں پتہ لگے نا، تیرے نال بیتی ہوئی تے پتہ چلے، اینوں نہیں پتہ میں جواب کینوں دے رہی ہیں۔ میرے نبی بڑے حوصلے دے نال، سانوں کو بندہ اینی گل کہے اسی نہ او دا غم ویکھنا ہے نہ او دی عمر دیکھنی ہے، انج دا جواب دیاں گے یاد رکھے گا ساری زندگی۔ میرے آقا علیہ السلام چپ کر کے ٹور پہ، پچھو ویکھن والا ویکھ کے کہندا بی بی اے جواب کنوں دیتا ہے، تینوں پتہ نہیں جواب کنوں دیتا ہی، کی دے نال گل کر رہی ہیں اس انداز دے نال؟ بی بی کہندی ہے مینوں نہیں پتا۔ او کہن والا کہنا نہیں بی بی محمد رسول اللہ، اے تے اللہ دے نبی سانے، اللہ دے آخری نبی سانے، جنہ دے بارے تو اے انداز اپنایا ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام دے کول جاندی ہے، جا کے کہندی اللہ دے نبی جی مینوں معاف کر دیو، اے میرے آقا مینوں معاف کر دیو، میں غم دے اندر ساں، میں بڑی غمگین ساں، مینوں غم بڑے آئے سانے، میرا بیٹا ٹر گیا ہے، بیٹے دیاں جدائیاں ستا رہیاں سانے، میں ہن تو بعد گل نہیں کران گی، میں صبر کران گی، غصے نو پی جاواں گی، برداشت اپنے اندر پیدا کران گی، ہمت پیدا کران گی، حوصلہ پیدا کران گی۔ میرے آقا مسکرا کے فرماندے نے بی بی ہن کی فائدہ ہے صبر دا، ہن تے وقت ننگے آئے، ہن تے ٹائم گزر گیا ہے، اس ویلے اگر صبر کر لیندی، اس ویلے اپنے غصے نو پی جاندی، انج جواب نہ دیندی، اپنے اندر حوصلہ پیدا کر دی، اپنے اندر بردباری پیدا کر دی۔ واللہ یحب المحسنین، جیڑا بندہ عمل کردا ہے اللہ او دے نال پیار کرن لگ پیندا ہے۔ اسی جدوں ٹائم لنگ جاندا ہے نا، کسے دی شادی ہوئے بیٹے دی تے اتھے جناب کنجر خانہ ہوئے، او دے باپ نو لوکی سمجھاؤن نا، کہندا سی جی بس کر بیٹھے ہیں اگے تو نہیں کران گے۔ لے بھی اگے تو تینوں پتہ بھی اگے تو ٹائم ہونا کہ نہیں ہونا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ہائے ہائے، ایک دن بیوی دے کول بیٹھے نے عمر بن عبدالعزیز جنہاں نوں عمر ثانی کہا جاندا ہے، تے بیوی پتہ کی کہندی ہے؟ کہندی عمر بن عبدالعزیز اے جڑا تہاڈا پتر ہے نا، اے ویکھو کتنے پھٹے پرانے کپڑے پائے، وقت دا بادشاہ ہے، انہیں پھٹے پرانے کپڑے پائے نے، پیراں وچ جُتی کوئی نہیں، تے اس طرح کرو کچھ پیسے لے کے نا اینوں سوٹ ہی نواں لے دیو، یہ سجنا دے وچ جاندا ہے، دوستاں وچ جاندا بڑی شرمندگی ہوندی ہے۔ ہائے ہائے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی نو کہندے نے میرے کول اتنے پیسے ہی کوئی نہیں، ہائے نالے اکھاں چوں آنسو نکل آئے، کہندے نے اے میری بیوی تینوں پتہ ہے میری تنخواہ تھوڑی ہے، میرے کول اتنے پیسے کوئی نہیں، میں اپنے بیٹے نو نواں جوڑا لے دیاں۔ آخر دل دے اندر خیال ہوندا ہے بیت المال دے وچوں چند تنخواہاں کٹھیاں کر کے لے لینے ہاں، انہاں دا میں جوڑا بنا دینا۔ وزیر خزانہ دی طرف لیٹر لکھ دیتا جاندا ہے کہ اینے مہینے دی تنخواہ کٹھی دے دیو۔ یہ لیٹر لے کے جان والا ایل جی جیڑا ہے
वजीर खजाना दे कोल लैटर लै जांदा है कि अमीरुल मोमिनीन ने आख्या है मैनू तनख्वाहां एडवांस दे दिओ। वो कहंदा यार मैं ना नहीं कर सकदा, वक्त दे हुक्मरान दा हुक्म है, मैं तेनू तनख्वाहां दे देना वा, लेकिन एक गल मेरी याद रखी, उमर बिन अब्दुल अजीज नू जाके कह देवी एडवांस तनख्वाहां ते लै रहा है, मैनू जिंदगी दी गारंटी तेरे कोल है कि तेरी जिंदगी होएगी ते तनख्वाहां वापस कर देगा। ए पैगाम जाके दई। जो जनाब वो लैके आया उन्हें कहा जी तनख्वाहां तो मिल गई ने, पर खजाने के निगरान ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन नू पुछी तेरे को जिंदगी है नहीं कि तनख्वाहां वापस कर देगा। फौरी कहते ने जिंदगी तो एक लम्हे का नहीं पता, जा पैसे वापस करके आ। बेऐन ही नबी पाक ने फरमाया कि हुण की फायदा, हुण तो वक्त लंघ गया, हुण तो टाइम गुजर गया। हाय हाय मेरे नबी इन्ने हौसले वाले, इन्ने बुरदबार। एक दिन मेरे आका दोपहर का वेला जिवें ए दोपहर है, दुआ करो अल्लाह रहमत की बारिश बरसाए, उची आमीन कह दो। बड़ी गर्मी है, हैवान भी परेशान, परिंदे चरिंदे भी परेशान, इंसान भी परेशान। अल्लाहुम्मा अस्किना गीसन मुगीसन मरियन मरियन नाफियन गैर सारिन आजिल। ए मेरे अल्लाह तू सारी कायनात दा बादशाह है, अल्लाह रहमत दा बारिश, रहमत दी बारिश बरसा दे, रहमत दा मींह पा दे। एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरखत दे थले आराम कर रहे ने। वो दरखत भी कितना खुशकिस्मत है कि जिहदे साए थले आमिना दा लाल मुहम्मद लेटे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते वो धरती कितनी खुशकिस्मत है जिस जमीन ते जिस धरती ते मेरे पैगंबर दे कदम लग गए। ते मेरे नबी ने तलवार इंज करके दरखत दे नाल लटकाई हुई है। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैलूला फरमा रहे ने, दोपहर दा वेला है, दोपहर दे वेले कैलूला करना मेरे नबी दी सुन्नत है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला फरमा रहे ने, दोपहर दा वेला है, आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलवार इंज करके दरखत दे नाल लटक रही है। एक आने वाला मेरे नबी दा दुश्मन आउंदा है, ऐ यहूदी आके वेंदा है नबी पाक जेड़े ने मुसलमाना दा मुर्शिद, अल्लाह दा नबी, नबूवत दा दावा करने वाला इस जमीन ते लेटे हुए ने ते तलवार इंज करके लटक रही है। ओ मेरे नबी दी तलवार पकड़ लेंदा है, मेरे पैगंबर दी तलवार पकड़ के मेरे नबी पाक नू उठांदा है, कहंदा जरा उठो ते सही ना। मेरे आका वेंदे ने, तलवार उन्हें हाथ दे अंदर पकड़ी है। ये बंदा जेड़ा जुबाने हाल दे नाल बड़ी बदतमीजी नाल बोलदा है, कहंदा ऐ मुहम्मद अज मेरे काबू आ गए, अज कोई तेरी तलवार भी मेरे कोल है। अज कौन है जेड़ा तेरी तलवार, मेरी तलवार दे कोलों तैनू बचावे? अज कौन है जेड़ा मेरे कोलों तैनू बचाएगा, मेरे वार दे कोलों तैनू बचाएगा? मेरे तेरे पीरो मुर्शद कायनात दा मुर्शद आज़म, कायनात दा इमाम, नबियां दा सरदार। अगर साडे वर्गा हुंदा बड़ा गुस्से दे अंदर आ जांदा, बड़ी जनाब फहमो फरासत दे नाल मेरे पैगंबर जवाब देंदे ने रब्बी अल्लाह, तेरी तलवार कोलों मैनू मेरा अल्लाह बचाएगा। जदों मेरे अल्लाह दा नाम लेंदे ने, एक काफर दे हथों कंब के इस तलवार जमीन ते गिर जांदी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलवार फड़ लेंदे ने। वेख मेरे पैगंबर, वेख अपने पीरो मुर्शिद दी जिंदगी, वेख मेरे पैगंबर दा हौसला, वेख मेरे पैगंबर दा बुरदबारी, वेख मेरे पैगंबर दी बर्दाश्त। क्योंकि मेरे आका ते आप पढ़ते रहने वल कासिमीन अल गईज़ वल आफीन अनिन्नास वल्लाहु वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरे नबी ने तलवार फड़ी है। मेरे आका फरमांदे ने हुण तू दस मेरी तलवार कोलों तैनू कौन बचाएगा? कैसा मंजर है, पहलों तलवार दुश्मन के हथ विच,
ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਾ ਆਦਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। और मुश्किल कुशा कौन है? बिगड़ियां बनाने वाला कौन है? डुबियां तारने वाला कौन है? मेरा अल्लाह कल्ला है। अज तैनू भी मुश्किल आए, मेरे नबी दी जिंदगी वेख ते मेरे नबी दा हौसला वेख। मेरे नबी ने क्या मैनू मेरा अल्लाह बचाएगा। इंज कंबदा हथ, तलवार जमीन ते गिर जाती है। मेरे नबी तलवार फड़ के कहते ने हुण तू दस। काफर सी ना, मुसलमान नहीं सी। मेरे नबी फरमाते ने तू दस हुण मेरी तलवार कोल तैनू कौन बचाएगा। नाले मेरे नबी मुस्करा रहे ने। अगर साडे वर्गा हुंदा उहनूं पुछण दी लोड़ ही कोई नहीं सी पैणी। उहने कहना सी लै वे काम बन गया, उहने धौण ला के परां सिट देनी, चल चल भाई। लेकिन मेरे नबी पाक ने कायनात दे लोगां नूं इह पैगाम दिता है, कायनात दे लोगां नूं इह पैगाम दे छड़िया। क्योंकि मेरे नबी पाक ते ओह ने जिन्हां दे बारे कोई कहण वाला कहंदा रब दे हबीब दी मिसाल कोई ना, आमिना दे लाल जिहा लाल कोई ना। रब दे हबीब दी मिसाल कोई ना, आमिना दे लाल जिहा लाल कोई ना। ओ जदों बोले कन्ना विच रस घोलदा, ओदी शान विच रब दा कुरान बोलदा। उंदे जिहा साहिबे कमाल कोई ना, आमिना दे लाल जिहा लाल कोई ना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने हुण मेरी तलवार कोलों दस तैनू कौन बचाएगा। पता की कहंदा है? जी तुसी माफ करना है और मैनू किन्ने बचाउणा है? होर ते इत्थे है ही कोई नहीं। तुसी मैनू मुआफ करना है, तुसी मुआफ करन वाले जे, तुसी बड़े हौसले वाले जे। मेरे नबी ने नहीं आखिया तू ते मेरी जान लैन लगा सै, मैं तेनू मुआफ नहीं करना, मैं तेरी गर्दन तन नालों जुदा कर देनी है। मेरे नबी पाक ने मुआफ कर देता। नाले मेरे नबी मुस्करा रहे ने, नाले नू मुआफी दे आर्डर दे दिते ने। मेरे नबी पाक फरमांदे ने जा मैं तेनू मुआफ कर देता। जदों मुआफ कीता ते पढ़ दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के मेरे नबी दा परवाना बन जांदा है। एवें ते कुरान नहीं कह रहा वल कासिमीन अल गईज वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मुआफ करने वाला, दरगुजर करने वाला, ओही सब तो बड़ा बहादुर इस उम्मत दा जेड़ा गुस्से नू पी जांदा है। एक बारी ना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगे भी कई दफ़ा वाक़या सुनाया है। नबी पाक ना गुसल करके ईमान दी ताजगी वास्ते गुसल करके बाहर आए। अम्मा जी ऐसा आटा गुन रही हैं, जौवां दा आटे ते अम्मा जी दे हथ जड़े ने आटे दे नाल लिबड़े होए ने। अम्मा जी आयशा ना जहीन बड़ियां सन। जदों आप दी शादी हुई ना ते उम्र बड़ी थोड़ी सी ते आप दी वालदा उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हें ना खिडौने भी नाल दिते, रूई दे खिलौने बना के खेलिया कर दिए सन मेरी तुहाडी अम्मा जान। ते अम्मा जी आयशा ने ना एक जनाब घोड़ा बनाया ते उन्होंने पर ला दिते। घोड़े नूं की ला दिते? पर। ते नबी पाक फरमाते ने आयशा घोड़ियां दे ते पर हुंदे ही नहीं। अम्मा जी आयशा बड़ियां जहीन सन।
ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਰ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਹੀਨ ਇਤਨੀਆਂ ਫਤੀਨ अम्मा जी आयशा उम्मुल मोमिनीन ਜਦੋਂ नबी पाक इंज करके गुसल करके बाहर आए, अम्मा जी ने इंज करके हथ मेरे नबी की कमर ते मारे ते वो आटा लग गया सारा जिसम ते। मेरे आका फरमाते ने आयशा ऐ मेरी हुमैरा मैं हुण गुसल कीता है, मेरा जिसम लवेड़ दिता ही। अल्लाह अजकल भी मियाँ बीवी के अंदर अल्लाह मुहब्बत पैदा कर दे। कह दो आमीन, उची कह दो आमीन। इत्थे ते अल्लाह अकबर कबीरा एडा एडा काम जबरदस्त है कि बंदा सुन के ही दंग रह जाता है। जिहड़ा बाहर किसी को टिकन नहीं ना देंदा वो घर जाके इंज बैठा हुंदा जिवें कबूतर नहीं बैठा हुंदा बिल्ली नूं वेख के। वो फिर बेचारा सत्या आउंदा है मस्जिद च आके फिर उन्होंने होर कोई काम नहीं, या मौलवी दे दुआले हो जाएगा, ए पखा नहीं चलता, ए फलां नहीं होया, बेचारा घरों बड़ा परेशान हुंदा है। अल्लाह मेरिया मावां भैनां बेटियां नूं भी अपने खामन दी ताबेदार बना दे। भाई आमीन कह दिओ। और ये जड़ियां बीबियां जे ना इन्हां नूं खामद मतहत करन वास्ते जिस हद तक भी जाना पवे ना तवीज़ां वालियां कोल। वो एक बीबी सी ना वो गई एक बजुर्ग दे कोल जाके कहंदी है बाबा जी कोई तवीज़ दिओ, मेरा जिहड़ा खामद है ना वो मेरे ही गीत गाए, बस वो मेरा ही बन जाए। बाबा बड़ा सियाना सी, अजकल का हुंदा उन्हें कहना सी काला कपड़ा लाया, एक 10-12 किलो वाला बकरा लाया ते दम करके देंगा ते कमाल हो जाएगी। वो बजुर्ग बड़े सियाने सन। उन्हें कहा अच्छा इस तरह कर, हथ है जड़ा ना शेर दी ए जड़ियां मुछां ने ना ओदा एक वाल उतार के लिया, ओदे नाल तेनू तवीज़ लिख के देना ते फिर तेरा ताबेदार बन जाएगा, फिर तेरे मतहत हो जाएगा, अपने माँ प्यो की गल नहीं सुनेगा, बस तेरे माँ प्यो के गीत गाएगा। हुण बीबियां तुहानूं पता है, फिर बीबियां ते बीबियां ने। वो गई ना चिड़िया घर, उन्हें जाके शेर के पिंजरे के करीब हुई, शेर ने आवाज़ कड्डी तो जनाब है पिछा वजी। वो हुण सोचदी है तरकीब लाउंदी भी की करा। आखिर उन्हें ना 5-10 किलो गोश्त लिया, गोश्त लैके ते शेर नूं जाके पिंजरे दे विच गोश्त खवाया। वो रोज़ाना इक्को टाइम ते गोश्त लैके जाए, शेर नूं खवाए ते शेर जनाब एक दिन उहदे हत्थां 'च गोश्त खाण लग पिया। उन्हें जनाब एक वाल की उन्हें तो किन्ने सारी खिंच लिया, उन्हें वाल खिंच के लिया के कहती ऐ लो फड़ो बाबा जी। बाबे ने कहा भी आप उतारे? उन्हें कहा हाँ जी आप उतारे। किवें? उन्हें कहा मैं खिदमत ही बड़ी की शेर दी बड़ी खिदमत की। बाबा बड़ा सियाना सी। बाबा जी कहते ने बीबी अगर दरिंदे दियां खिदमतां करके अपना बना लियाई, अगर उस जानवर दियां खिदमतां करके उन्होंने अपना बना लियाई, वो जिहदे नाल निकाह पढ़ियाई ओदियां खिदमतां करे तो वह भी तेरा अपना बन जाएगा। दरिंदे दियां जो खिदमतां कीतियां ही ते ओदी खिदमत भी कर लै। कहंदी बाबा गल तेरी ठीक है, मैं तो कदी खामद समझी नहीं, मैं तो नौकर ही समझती रही हाँ। तो बंदे होंदे बेचारे नमाणे इहो ਜਿਹੇ ने, कदी किसी बस स्टाप ते वेखिया जे बीवी नाल हुंदी, बेचारे ने बाल भी फड़े हुंदे ने, बैग भी फड़िया हुंदा है, एवें बंदे बदनाम ने। नहीं अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने करके जिस्म लपेट दिता है। मेरे आका फरमांदे ने आयशा मैं तेरे कोलों बदला लेना है। इंज करके आटे का बर्तन पिया है, अम्मा जी आयशा अगे अगे दौड़ रही ने, मेरे नबी पाक पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे आका फरमांदे ने आयशा बदला लेना इस्लाम अंदर जायज़ है, मैं तेनों आटा लगाना है, मैं तेरे को बदला लेना है। ते अम्मा जी आयशा पढ़दियां ने अल्लाह दे नबी जी अगर बदला लेना जायज़ है तो कुरान ये भी तो कहंदा है वल कासिमीन अल गईज़ वल आफीन अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरे सरताज
ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਲ ਕਾਸਿਮੀਨ ਅਲ ਗਈਜ਼ ਵਲ ਆਫੀਨ ਅਨਿਨ ਨਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਲਾਹੁ ਯੁਹਿਬੁਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ है। ऐ मेरे वीर मेरे बरादर, अगर चाहना मैं नबी पाक दे नाल मुहब्बत करने वाला वां, अगर चाहना मेरी दुनिया कामयाब हो जाए, अगर चाहना मैं कब्र विच जावां कब्र मेरी ठंडी हो जाए, अगर चाहना मैदान हशर दे विच अल्लाह मेरे नाल प्यार करे मैं नबी पाक दे झंडे थले खड़ा होवां। आ फिर छोटियां ते शफकत करया कर, बड़ियां दा अदब करया कर, छोटियां ते रहम करया कर, अपनियां दा लिहाज करया कर, बेगानियां दा लिहाज करया कर, बुजुर्गां दी इज्जत करया कर, बाप दी गल बर्दाश्त करया कर, वड्डे भाई दी गल बर्दाश्त करया कर, वड्डी भैन दी गल बर्दाश्त करया कर, हमसाए दी गल बर्दाश्त करया कर, सजना दी गल ते हौसला करया कर। हौसला करना तेरा काम है, बुरदबारी करना तेरा काम है। कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह तेनू जन्नत दी टिकट देगा ते अपनी जन्नतुल फिरदौस अंदर दाखला नसीब कर देवेगा। अल्लाह साढ़े अंदर हौसला पैदा कर दे, अल्लाह बुरदबारी पैदा करे। जो सुनिया सुनाया अल्लाह इस ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल